جہاں جہاں بھی یہ کائنات انسانی ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساری جہانوں کی نعمتوں سے افضل ہے۔ کسی کے ہاتھ سے کسی کے دل میں ہدایتوں کا چراغ جل اٹھے۔ حضرات، اگر آپ کے دل میں ہدایتوں کا چراغ جلے تو اسے بجھنے نہ دیجئے گا۔ میں ایک عظیم ترین سفر طے کر کے آیا ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ان کی بات سے، ان کی ناز سے اور منقبت سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، بلکہ یوں کہہ دو ہماری جان، ہماری آل، ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان قلم اٹھاتے ہیں، پوری سنی دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ میں آج جو باتیں میں نے کل کہی تھی اسی سے سیدھی اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانگی وہاں اور وہاں سے ان کی رخصتی کی شام سے ہوتی ہے۔ کس جگر سے، کس دل سے آقا حسین مدینے شریف کو چھوڑ کر کے گئے، میں اسی پر بات کروں گا۔ ایک بات بتائیے، آپ کے گاؤں میں حاجی صاحب تو بہت ہے نا؟ اگر کوئی حاجی صاحب اگر موجود ہیں تو ہاتھ کو اٹھا لے۔ کوئی حاجی صاحب ہے مجلس میں؟ کوئی حاجی صاحب نہیں ہے، سب جو ہیں سو جا کے سو رہے ہیں۔ کوئی حاجی صاحب ہے جو ہاتھ اٹھا لے؟ ارے چندہ نہیں کریں گے، آپ ٹینشن مت لیں، ویسے آپ مشہور ہے چندہ دینے میں، آپ لوگ بہت آگے، میں چندہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی حاجی صاحب ہے تو ہاتھ کو اٹھا لیں۔ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، سنیے پیارے، جب کوئی حج پہ جاتا ہے نا تو اس سے لوگ، جس سے لوگ پہلے مصافحہ تک نہیں کرتے ہیں، جس سے لوگ صحیح سے بات تک نہیں کرتے ہیں، جس سے لوگوں کی دشمنی ہوا کرتی ہے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ مدینہ شریف جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے یہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے سرکار کے دیار میں جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے تو مسجد حرم کو جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے یہ کعبے کو دیکھنے جا رہا ہے، اگر کوئی حاجی جب اپنے علاقے سے نکلتا ہے تو زمانہ اس کا استقبال کرتا ہے، آنے والا وقت کا ہر کوئی اس کا استقبال کرتا ہے، یہ نسبت لے کر کے یہ جانے والا مدینہ شریف جا رہا ہے، جانے والا آقا کے دیار میں جا رہا ہے، جانے والا میرے آقا کے دیار میں جا رہا ہے، جہاں جانے کے بعد لوگوں کی قسمتیں چمک جاتی ہے، مقدر عروج پہ آ جاتا ہے، جہاں جانے کے بعد آقا خود فرماتے ہیں میری تربت کو دیکھنا، اس پر شفاعت واجب کر دیتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، وہاں جا رہا ہے۔ اب جانے والا مدینہ طیبہ جا رہا ہے، اس کے لوگ ہاتھ کو چوم رہے ہیں، ہاتھ ملایا نہیں کرتے تھے، ہاتھ چوم رہے ہیں، اس سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، لوگ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، بس ایک ہی جملہ تھا، دیکھیں پیارے سب کوئی آ رہا ہے، حاجی صاحب سے مل رہا ہے، آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، کعبے کو دیکھنے جا رہے ہیں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، وہ آرزو کون سی ہے؟ سب اپنے مطلب کی آرزو پیش کرتے ہیں، لیکن ہاں مولانا احمد مصباحی صاحب میری بات کو توجہ سے سنیے گا، ابھی آپ کچھ دن پہلے میں سنا ہو آپ ہی مدینہ طیبہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کو سفر کو آسان کیا اور آپ پہنچے اور آپ کے جانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں اسی پر بات کرتا ہوں۔ جب علماء کی بات آتی ہے حاجی صاحب سے ملنے کے تو سنے علماء کہتے ہیں، پہلے لوگ کہتے ہیں میرے لیے جبہ لے آنا، میرے لیے امامہ لے آنا، میرے لیے ٹوپی لے آنا، یہ لے آنا وہ لے آنا، لیکن ہاں جس کو مدینے کی جانے کی تڑپ ہوتی ہے، جس کو مدینے میں پہنچنے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ جبہ نہیں مانگتا ہے، وہ ٹوپی نہیں مانگتا ہے، وہ امامہ نہیں مانگتا ہے، وہاں سے کچھ لانا مت لانا، بلکہ امام صاحب کہیں گے اگر مدینہ طیبہ جا رہے ہو، سرکار کے دیار میں جا رہے ہو، سرکار کی محفل میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھنے والوں اب کان کھول کر کے سن لو، وہ حاجی صاحب سے امام صاحب کہتے ہیں مجھے ٹوپی
टोपी नहीं चाहिए, मुझे इमामा नहीं चाहिए, मुझे पगड़ी नहीं चाहिए, मुझे जुब्बा नहीं चाहिए। आप जिस हालत को मुझे देख रहे हैं, जैसी हालत में देख रहे हैं, वही हालत की कैफियत जाकर के जब हुजूर का तैयार देखना रोजे के जाली के सामने, बस इतना अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, जब मैं हिंद से चला था, आपका गुलाम, आपका चाहने वाला, दीन की तरफ रखने वाला, आपके शहर में आने की तरफ रखने वाला मेरा इमाम कहलाता है, वो सिर्फ एक तमन्ना रखा है, वो तमन्ना सिर्फ एक है, आपके शहर में आना चाहता है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर ये तमन्ना लेकर के कोई हाजी से कोई कहे ना, तो उसकी तमन्ना किस शान से पूरी होती है। अगर आका की बारगाह में कोई जाके कह देता है, तो आने वाले साल में अल्लाह के हबीब उसको अपने दरबार में बुला लिया करते, अपने दरबार में बुलाते। उस मदीने शरीफ में लोग जाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन उस मदीने शरीफ को आका हुसैन छोड़कर किस शान से गए, किस जिगर से गए होंगे, किस दिल से गए होंगे। मैं जो बातें करूंगा आप उस दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्योंकि अब यहाँ तकरीर का जोहर दिखाना मकसद नहीं, बस यहाँ एक चीज है। मौलाना अहमद साहब हैं, अभी आज पे गए, एकदम पीवर बात मैं बता रहा हूँ। जिस मुल्ला को देखो वही नबी को अपनी तरह कहता है। लंगड़ा है वो भी कहता है नबी हमारी तरह है, लुल्ला है वो भी कहता है नबी हमारी तरह, बहरा है वो भी कहता है नबी हमारी तरह। हमने कहा पागल बेवकूफ, तुम लोग पहले पूरी जमात मिलके फैसला कर दो किसकी तरह है, लंगड़ा की तरह है, इसकी तरह उसकी तरह कहते हो। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, नबी की शान ऐसी है, नबी किसी की तरह नहीं है। मौलाना अहमद साहब अब है वहाँ गए उम्रा करने, अब इनको मैं पकड़ा, मैंने कहा मौलाना अहमद साहब आप बताइए ना, आप मदीने शरीफ गए थे, वहाँ का मंदिर कैसा है, वहाँ के नक्शे कैसे है, वहाँ की रौनकें कैसी है, वहाँ की सारी चीजें कैसी है। मौलाना साहब देख करके आए हैं, सारी चीजों को बता रहे हैं। कहते हैं मौलाना कामरान साहब जो जो चीजें मैं देख रहा हूँ उसको बता रहा हूँ। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है, बाबू सलाम ऐसा है, बाबे जिब्रील ऐसा है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है। मैंने फिर पलट कर कहा आपने तवाफ़े काबा भी किया है, बताइए ना काबे का मंदिर कैसा है, काबे की रौनकें कैसी है, वहाँ लोग तवाफ किस शान से करते हैं, कैसे करते हैं। मौलाना अहमद साहब देख करके एक एक नक्शा खींच करके मुझे बता रहे हैं। कहते हैं ये चीज मैंने देखा है, ऐसा है, ये चीज मैंने देखा है। और कह रहे हैं काबे की रौनकें ऐसी है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है, और मताफ ऐसा है, बाबे जिब्रील ऐसा है, अम्मी आयशा का आशियाना ऐसा है, खदीजतुल कुबरा का आशियाना ऐसा है। अब वो सारी चीजों को देख कर आ रहे हैं तो बता रहे हैं। अब यहीं से सीधा उठ के चलिए, मक्के की सरजमीन है, एक तरफ अबू बकर खड़े हैं, एक तरफ उमर खड़े हैं, एक तरफ उस्मान खड़े हैं, एक तरफ अली खड़े हैं। मैंने बात की है नबी की तरह कोई नहीं है। सुनिए प्यारे, नबी की शान भी सुन ले। जो मौलवी कहता है हम नबी की तरह है, जैसे बड़ा भाई की ताज़ीम करनी चाहिए वैसे नबी की ताज़ीम करनी चाहिए। मैं पीवर बात बता रहा हूँ। मौलाना अहमद साहब से जैसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ना देखी वाली चीज को जो देखा रहा करता है उससे लोग मालूम इकट्ठा करते हैं, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ। मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं, यहीं से उठ के चलिए, मक्के की सरजमीन है। अबू बकर एक तरफ खड़े हैं, उमर एक तरफ खड़े हैं, उस्मान एक तरफ खड़े हैं, अली एक तरफ खड़े हैं, तलहा एक तरफ खड़े हैं, जुबैर एक तरफ खड़े हैं, साद बिन वक्कास एक तरफ खड़े हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ एक तरफ खड़े हैं। सारे सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका जब मेराज से वापस आते हैं, सहाबा किराम में बातें होती है। मेरे आका फरमाते हैं मैं मेराज पर गया था, तो फिर मेरे आका से लोग सवाल करते हैं, सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप मेराज पर गए थे, आपने क्या क्या देखा। तब फिर मेरे आका फरमाते हैं मैंने जन्नत को देखा, मैंने हूरों को देखा, मैंने गिलमा को देखा, मैंने सातों आसमान पर सफर की है, मैंने सारी चीजों को देखा। तब सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह और क्या आपने देखा। मेरे आका फरमाते हैं एक एक सवाल आका से पूछा जा रहा है, मेरे आका से पूछा जा रहा है या रसूल अल्लाह ये सूरज की ताबानी कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे रुखसार की झलक है। या रसूल अल्लाह ये चांद की चांदनी कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं
मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। या रसूल अल्लाह, ये सितारों की अंजुमन कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं यहाँ मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। तब फिर मेरे आका फरमाते हैं लोह ऐसी है, कुर्सी ऐसी है, सिदरा ऐसी है। अब सारे नक्शे को खींच खींच करके नबी मेरे आका सहाबा को बता रहे हैं। अब मोहब्बत का नजरिया सोचना, सिर्फ मेरे आका यहीं तक नहीं, आगे बढ़ करके कहते हैं ओ सहाबा सुनो सुनो, सिर्फ मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को नहीं देखा, बल्कि इस माथे की निगाहों से अपने खुदा को देख कर आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह, यही जुमला जब मेरे आका कहते हैं जरा मोहब्बत से सोचना, तब सहाबा ने कहा होगा या रसूल अल्लाह, अर्श का मकाम क्या है आपने बताया, सिदरा की बुलंदी क्या है आपने बताया, लोह कैसी आपने बताया, सिदरा की बुलंदी क्या है आपने बताया, जन्नत कैसी है आपने बताया। या रसूल अल्लाह, आप खुदा को देख कर आ रहे हैं, जरा बताइए ना खुदा कैसा है। मेरे आका फरमाते हैं खुदा के जैसा कोई नहीं है, जब खुदा के जैसा कोई हो तब ना बताऊं खुदा ऐसा है, खुदा के जैसा कोई नहीं है। अब ये सवाल जब सहाबा कर रहे हैं, मेरे आका अपने सर को नीचे झुकाते हैं, नीचे झुकाने के बाद सर उठाते हैं, सहाबा पूछते हैं बताइए ना खुदा कैसा है। मेरे आका फरमाते हैं खुदा के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो सुनो, मन रानी फकत राल है, जिसने मुझको देखा उसने मेरे खुदा को देखा। जिसने मुझको देखा उसने मेरे खुदा को देखा। बताएं वो शान मेरे आका की, फिर भी लोग कहते मेरी तरह। अब देखें हजरत इमाम हसन है, खिलाफत हजरत माविया के पास थी। हजरत माविया खिलाफत पाते हैं तो यजीद पलीद नापाक जबरदस्ती खिलाफत पे बैठ जाता है। उसको कोई बैठाता नहीं, उसको कोई उस मनसब पर फाइज नहीं करता, बल्कि जबरदस्ती बैठ करके उसने अपनी सियासत चमकाना चाहा। तो कुछ लोगों से कहा सुनो, सबसे पहले अगर किसी की बैत करवा ले हम, अगर तुम्हारे सब मानने वाले हो जाएंगे तो इमाम हुसैन हैं और उनके दो चार चाहने वाले जो हैं वो जो उनके एकदम करीब है, अगर वो लोग आपको मानने लगेंगे, उसके हर दौर में हर एक के चमचे रहा करते हैं, तो यजीद के जो चमचे थे वो लोग इस तरह करने लगे। अब देखें मदीने शरीफ में मेरे आका जिंदगी गुजार रहे हैं, आका हुसैन जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखें जब यजीद पलीद जबरदस्ती अब उस तख्त पर बैठता है, अब वो कहता है मुझे खलीफा मानो, ये मानो वो मानो। तो फिर आका हुसैन ने जब सुना तो आका हुसैन फरमाते हैं मैं उसकी बैत कभी कबूल नहीं कर सकता, मैं उसके हाथ में कभी अपना हाथ नहीं दे सकता। अब मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा, मेरे आका हुसैन मदीने शरीफ से गए तो कैसे गए हैं, की शान से गए हैं। सुनिए प्यारे, अब वही चीज को लेकर के मेरे आका हुसैन के बारगाह में वो आया, और आने के बाद तब फिर यजीद ने एक मीटिंग किया, कहा सुनो अली हजरत हुसैन इब्न अली को बुला लिया जाए। अब हजरत हुसैन इब्न अली आका हुसैन को बुला लिया गया, उसके घर जाते आका हुसैन जाने के बाद तब फिर कहते मेरी बैत कर लो। तब फिर आका हुसैन फरमाते हैं मैं तेरी बैत कर लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही चीज कर ले करके फिर वो लोग कहते हैं अगर बैत नहीं करोगे तो तुमको मदीना तैयबा छोड़ना पड़ेगा। तो हजरत आका हुसैन को अपने नबी की बात याद आ गई, अपने नाना जान की बात याद आ गई, ए हुसैन मदीना तैयबा छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन अपने हाथ को किसी ऐसे के हाथ में हाथ मत दे देना, यानी मेरे दीन को ऐसे के हवाले मत कर देना जो फासिको फाजिर हो, जो दीन पर अमल ना मुकम्मल करता हो, जो दीन में नुक्स निकाल करके अपने मतलब की चीजें ले लिया करता हो, ऐसे लोगों के हाथ में हाथ मत दे देना। अब वही चीज को याद करके आका हुसैन फरमाते हैं ये सुन, मैं तेरी बैत कभी नहीं कबूल कर सकता हूँ, लेकिन हाँ हाँ सुन, मुझे मदीना तैयबा छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगा, क्योंकि आका हुसैन ने यही चाहा, मदीना तैयबा यूं छोड़ने का इरादा किया क्योंकि नहीं चाहते हैं जिस शहर को आका ने पाक कर दिया हो, जिस शहर में लोगों को आको सुकून मिला करता है, उस शहर में खून खराबा हो, लोगों की जाने जाए, लोगों की गर्दनें कटे। इसलिए आका हुसैन ने कहा ठीक है अगर नहीं तुम लोग वो करते हो तो मैं मदीना तैयबा छोड़ देता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वही इरादा करके आका हुसैन अब देखे आते हैं, घर आते हैं, हजरत अली अकबर को आवाज देते हैं, हजरत अली अकबर से कहते हैं बेटा सामाने सफर बांध लो, तैयारी कर लो, अब हमको मदीना तैयबा छोड़ के जाना है, मदीना तैयबा छोड़ के जाना है। अब मेरी बात दिल पे हाथ रख के सुनिएगा प्यारे, मदीना तैयबा आका हुसैन फरमाते हैं ऐ बेटा अली
پر سامان سفر باندھ لو, لوگوں کو تیار کر لو, لسٹ بنا دی گئی ہے, یہ مدینہ طیبہ سے جائے گا, یہ مدینہ طیبہ سے سفر کرے گا, مکہ شریف ہم لوگ جانے والے ہیں. اب یہاں سے ارادہ کر کے آقا حسین مکہ شریف جانے والے ہیں. اب سنیے پیارے, یہی آقا حسین ہے. جب گھر آتے ہیں نا تو ایک ایک لوگوں کو بتا دیتے ہیں جن جن لوگوں کا نام تھا, لوگوں کو نام. لیکن میرے آقا حسین کی ایک شہزادی جس کو حضرت سغرا کہتے ہیں, اب ان کو بخار بھی ہے, ان کی طبیعت بھی خراب ہے. ان کو جب یہ سنتی ہیں تو ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا, ان کا یعنی سفر جو کرنے والے تھے ان میں اس کا نام نہیں تھا. حضرت سغرا جب سنتی ہیں زارو قطار رونے لگتی ہے, اور زارو قطار کی شان سے روتی. آپ جانتے ہیں وہ کیا شہزادی تھی پیارے, کس طرح اپنے والد سے محبت کیا کرتی تھی, کیا کہتی آپ جانتے ہیں. آقا حسین کی بارگاہ میں جا کے کہتی ہے, اے بابا جان کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, یہ آپ کی چھپ ننھی عمر والی بچی آپ کی سغرا مدینہ طیبہ میں کس کے سہارے رہے گی, کس کے سہارے رہے گی, آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اس مدینہ طیبہ میں اکیلے کیسے رہوں گے, میرا بھائی اصغر بھی جا رہا ہے, میرا بھائی قاسم بھی جا رہے ہیں, میرے بھائی علی اکبر بھی جا رہے ہیں. اے چچا جان عباس آپ کیوں نہیں کہہ دیتے ملی والی صاحب سے کہ مجھے بھی لے کر کے چلے, مجھے بھی لے کر کے چلے. حضرت سغرا زارو قطار روتی ہے. میرے آقا حسین فرماتے ہیں نہیں بیٹی تم کو بخار ہے, اور بخار اس طرح ہے کہ تم تکلیفیں یعنی جو سفر کی تکلیفیں وہ سہولتیں برداشت نہیں کر سکتی ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں تمہیں نہ لے جاؤں, تمہاری طبیعت بھی خراب ہے. حضرت سغرا جب اتنا سنتی ہے نا تھوڑی دور آگے چل کر کے دکھاتی ہے, کہتی ابا جان میں چل تو سکتی ہوں. تھوڑی دور قدم بڑھاتی ہے, اس کے بعد پھر گر جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. اب دیکھیں حضرت سغرا جب بے ہوش ہوتی ہے نا اس کے بعد میرے آقا حسین نے حضرت علی اصغر کو لیا, اور حضرت علی اصغر کو لینے کے بعد کہا اے علی اکبر جاؤ میرے بیٹی کے حوالے کر دو, تھوڑی دیر گود میں یہ کھلا لے سغرا, ورنہ ہم لوگ جب مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے نا تو یہی سغرا جب اٹھے گی ہوش میں آئے گی تو سب سے پہلے علی اصغر کو تلاشے گی, سب سے پہلے علی اصغر کو تلاشے گی, کہے کہ میرا بھیا میرا لال کہاں چلا گیا. اب یہی چیز سوچ کر کے جب ہم دینے جاتے ہیں تب تک حضرت سغرا بیدار ہو جاتی ہے, ہوش میں آ جاتی ہے. تب پھر کہتی ہیں اب دیکھیں بہن کو محبت کی شان سے ہے, اب حضرت علی اصغر سے محبت کس طرح حضرت سغرا کرتی ہے. حضرت سغرا کہتے ہیں اے بابا جان اگر میں اپنے بھائی اصغر کو گود میں لوں گی نا, حضرت علی اصغر کو گود میں لوں گی نا تو اے بابا جان اگر میں گود میں لے لیتی ہوں نا تو معاملہ یہ ہے مجھے بخار ہو, کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بھی بخار میں تکلیف ہو جائے, اس کا بھی جسم گرم ہو جائے. حضرت سغرا ہاتھ کر کے مارے نہیں لگاتی ہے. یہ پیار ہوا کرتا ہے, پیار پیارے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نبی کے خاندان والوں کو اپنے آل لال سے یا اپنے آل سے محبت نہیں تھی؟ الحمدللہ بہت محبت تھی, لیکن انہوں نے قربانیاں جو دی ہے بس نبی کی دین کی خاطر ہر چیز لگا دیا ہے, نبی کی دین کی خاطر ہر سہولتوں کو برداشت کیا ہے, نبی کی دین کی خاطر ہر تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں. یہی تک نہیں بلکہ آقا حسین اب رات کا حصہ ہے, مدینہ طیبہ کا ایک ایک فرد سو رہا ہے, مدینہ طیبہ کی گلیاں اب سونی سونی ہے, رات کے حصے میں سب لوگ اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں. حضرت امام حسین سب سے پہلے جنت البقیع میں جاتے ہیں, جنت البقیع میں پہنچتے ہیں, اپنی ماں کی تربت پہ جا کر کے ہاتھ چھوڑ کر کے اور محبت سے ماں کی تربت پہ ہاتھ رکھ کر کے دعائیں کرتے ہیں. کہتے ہیں امی جان آج آپ کا بیٹا مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہا ہے, امی جان آج کے بعد آپ کا بیٹا یہ حسین کبھی واپس نہیں آئے گا, مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اے امی جان آپ مجھے بچپنوں میں جس طرح پیار کیا کرتی تھی نا, آپ کا بیٹا حسین آپ کی تربت پر آیا ہے, آخری سلام پیش کرنے آیا ہے. اے امی جان اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام لے لے. اے امی جان مجھے آپ کی زندگی کے جب میں بچپنوں میں کے عالم میں تھا وہ سارے واقعات مجھے یاد ہے, کس طرح آپ محبت کیا کرتی تھی, کس طرح آپ پیار کیا کرتی تھی. اے امی جان جس طرح آپ گودوں میں مجھے کھلایا کرتی تھی, آج آپ کا بیٹا حسین مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اے امی جان آپ کا بیٹا روتا نہیں ہے, آپ کا بیٹا بزدل نہیں ہے, آپ کا بیٹا بزدل نہیں ہے, مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہو. آج کے بعد آپ کا بیٹا مدینہ طیبہ کا رخ نہیں کر پائے گا, آپ کا بیٹا مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اے میری والدہ, اے امی جان میرا آخری سلام قبول کر لیں. حضرت فاطمہ کی تربت سے سلام کا جب جواب آتا ہے تو پاس ہی میں حضرت حسن کی تربت تھی, وہاں جب آقا حسین جاتے ہیں تو دیکھیں پیارے بھائیوں سے محبت کس طرح ہوا کرتی ہے, بھائیوں کا پیار کیا ہوا کرتا ہے. آقا حسین نے کس شان سے سمجھایا ہے آپ جانتے ہیں. آقا حسین جب اپنے بھائی کی تربت پر جاتے ہیں ساروں قطار رونے لگتے ہیں, کہتے او بھائی
میں تو آپ کہتے تھے نا میرے بھائی حسین میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ کا بھائی آج حسین مدینہ طیبہ سے اکیلے جا رہا ہے، آپ ساتھ نہیں ہے۔ اے بھائی مجھے وہ واقعہ بچپن کا یاد ہے، ہم دونوں نے تختیاں لکھی تھی، تختیاں لکھنے کے بعد ہم لوگ کوئی اس کا صحیح اور غلط کا جواب ہم نے جب چاہا تو جا کر کے جب امی عائشہ کے پاس پہنچے تھے، امی عائشہ نے جب امی عائشہ کے پاس پہنچے تھے، امی عائشہ نے کہا کس کا صحیح تحریر ہے کس کی صحیح نہیں تحریر ہے، جاؤ اپنے والد صاحب سے پوچھ لو۔ والد صاحب سے کی بارگاہ میں جب گئے تھے تو انہوں نے سیدھا نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا، اور نبی نے کہا میں اوپر 7 دانے ڈالتا ہوں، اگر 7 دانوں میں 4 دانہ جس کی طرف گر جائے گا سمجھ لینا اس کی تحریر اچھی ہے۔ وہی واقعے کو پتا کر کے آقا حسین فرماتے ہیں اے بھائی وہی ہم لوگ تحریر لکھے تھے، آقا نے تو وہی 7 دانے آسمان کی طرف پھینکے تھے نا، تو 3 دانے ایک طرف ہوئے تھے، 7واں دانہ 2 ٹکڑے ہو کر کے دونوں کے حصے میں آیا تھا۔ آقا نے کہا تھا اے حسن تیری بھی تحریر اچھی ہے، اے حسین تیری بھی تحریر اچھی ہے۔ اے میرے بھائی وہ بچپن کا واقعہ مجھے یاد ہے، دونوں نے اتنی محبتوں کے ساتھ زندگیاں گزاری، اور آپ کہا کرتے تھے نا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ کا بھائی حسین آج مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے اکیلے جا رہا ہے، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ آخری سلام میرا قبول کر لے، آج کے بعد آپ کا بھائی مدینہ طیبہ کا رخ نہیں کرے گا، واپس نہیں آئے گا، مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہا ہو، نانا سے وفا کرنے جا رہا ہو، نانا نے جو بچپن میں وعدہ لیا تھا جو اسی کو وفا کرنے جا رہا ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا حسین زارو قطار روتے ہیں، اسی برابر میں ان کے مامو جان حضرت ابراہیم کی بھی تربت تھے، اب وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں او مامو جان آپ کا فدیہ میں بن نہ سکا، کیونکہ مجھے وہ واقعہ بچپن کا یاد ہے، آپ ایک طرف آقا کے گود میں بیٹھے تھے، ایک طرف میں بیٹھا تھا، حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ سے آئے تھے، خدا نے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لے، ایک کو خدا کے حوالے کر لے، اللہ کے رسول نے مجھے پسند کر دیا اور آپ کو خدا کے حوالے کر لیا تھا۔ اے مامو جان وہ مجھے واقعہ یاد ہے، اے مامو جان میں آپ کا فدیہ نہ بن سکا، لیکن آج آپ کا فدیہ بن کے جا رہا ہو، مدینہ طیبہ سے چھوڑ کر کے جا رہا ہو، اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ آقا حسین زارو قطار رو رہے ہیں، اب مامو جان کی تربت پہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں اے مامو جان آج مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے آپ کا بھانجا جا رہا ہے، آخری سلام قبول کر لیں، آخری سلام قبول کر لیں، کیونکہ آج کے بعد آپ کا بھانجا حسین واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس جگہ جا رہا ہوں جس جگہ کی بشارت پوری زندگی جب آ کر رہے تو ہم کو بشارت دیتے رہے، کہتے رہے کہ یہ چیز تمہیں کرنا ہے۔ اے حسین کربلا کے میدان میں ایسے منظر آئیں گے، یہاں تمہارے بیٹے، یہاں تمہارے ننھے بیٹے، یہاں تمہارے بھائی کے بیٹے، یہاں تمہارے بھائی عباس کے گردنیں، عباس کے دونوں بازو سب لوگوں کی گردنیں کاٹی جائے گی۔ وہی سارے واقعے کو بول کر کے آقا حسین اپنے ماموں کی تربت پہ زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ یہیں تک نہیں ہے بلکہ اسی برابر میں حضرت علی کی تربت ہے، حضرت علی کی تربت پہ جب جاتے ہیں نا، حضرت علی کی تربت پر بیٹھ کر کے زارو قطار روتے کہتے ہیں اے والد محترم آپ پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ دیکھیں پیارے آپ کو اچھے سے پتا ہے آج اگر ہم جان جائیں نا کہ یہاں خطرہ ہے، یہاں ہمیں نقصان دے دے گا، ہم فوراً آ کے امام صاحب سے دعا کرانے لگیں گے، فوراً آ کے امام صاحب سے شکایت کریں گے، کہیں گے یہاں ہم جا رہے ہیں ہم کو نقصان پہنچا دے گا، وہاں آپ جائیں گے ہی نہیں، لیکن ہاں آقا حسین کو ہر چیز خبر ہے، ہر چیز جانتے ہیں۔ یہاں آقا حسین جانتے تھے، آقا حسین اپنی باپ کی تربت پہ جا کے پہنچ کے کہتے ہیں آپ جب وہی کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تھے جن کے تعلق سے اور جہاں کے نشان کو آپ نے بتایا، کہا بیٹا یہاں پر تمہارا بیٹا عسکر شہید کیا جائے گا، یہاں پر خیمے لگیں گے، یہاں پر عورتوں کے خیمے لگیں گے، یہاں پر خاتون کے خیمے لگیں گے، یہاں پر تمہارے خیمے لگیں گے، یہاں پر یہ شہادت کا جام پیے گا، جو نقشہ آپ نے بتایا تھا بابا جان وہ مجھے یاد ہے، لیکن ہاں آج آپ کا بیٹا مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب سوچے پیارے جس مدینے میں لوگ جانے کے لیے تڑپا کرتے ہیں، جس مدینے میں لوگ جانے کے لیے اپنی آنکھیں بچھایا رہا کرتے ہیں، کاش کہ میں مدینے چلے جاؤں۔ آپ جانتے ہیں مدینے کی عظمتیں اگر پوچھنی ہو تو حضرت امام مالک سے پوچھیں، حضرت امام مالک کے پیر میں نبی کے شہر میں جب کانٹا چبھا تھا نا، حضرت امام مالک اس پاک گھاؤ کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے ہیں، تو پھر لوگوں نے کہا آخر اے مالک اس گھاؤ کو ٹھیک ہونے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ حضرت امام مالک نے کہا تھا سنو ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہے جو خدا کی بات
बारगाह में जाकर के दिखा दो, लेकिन हाँ हाँ मुझे फख्र है, मुझे पास ऐसी नेकी है जो खुदा की बारगाह में जब खुदा पूछेगा ऐ मालिक क्या लाए हो, तो खुदा की बारगाह में कुछ और नहीं पेश करूंगा, कहूंगा मौला तेरे महबूब के शहर में मुझे कांटा चुभा था वही निशान लाया हो। मेरा अकीदा है अल्लाह ताला इस दाग के बदले में अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक उसी मदीने तैयबा को छोड़ करके आका हुसैन जाते, जिनमें जिस मदीने में उनका बचपना गुजरा है। आप अपने शहर को जब छोड़ के जाते, खुदा की कसम पलट पलट कर लोग देखा करते हैं, अपने शहर को तका करते हैं। मेरे बाप का बाग है, मेरे दादा का खलियान है, मेरे बाप का दुकान है। एक एक चीजों को याद कर करके आप रोते हैं। खुदा की कसम उस मदीने की गलियों में आका हुसैन का बचपना गुजरा है। उस मदीने की गलियां सूनी करके आका हुसैन की शान से किस दिल से किस जिगर से गए होंगे। आप इसका तसव्वुर करें किस तरह आका हुसैन मदीने तैयबा को छोड़कर गए होंगे। आप अच्छे से जानते हैं जिस शहर में आप रहने लगते हैं वो शहर आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो शहर मोहब्बत जो नबी का शहर है, जिस शहर में जाकर के लोगों को सुकून मिला करता है। मैंने एक वाकया पढ़ा था, एक नन्ही उम्र वाला बच्चा सैयद था, आले रसूल था, उसी मदीने की गलियों में रहा करता था। एक पाकिस्तान के जो आलिम साहब गए ना, तो उस बच्चे को जब वो बच्चा वहां पर लोगों से कुछ खाना या पानी का सवाल कर रहा था, तो आलिम साहब कहने लगे कहाँ रहते हो, तो फिर कहते हैं मैं यहीं रहता हूँ। तो फिर कहते हैं वो कौन, तो फिर जो अपना शजरा बताता है मैं नबी के खानदान से हूँ। आलिम साहब पाकिस्तान से गए थे, कहते हैं सुनो तुम हमारे पाकिस्तान में चलो, हमारे पाकिस्तान में आले रसूल की बहुत इज्जतें हुआ करती है, बहुत इज्जतें हुआ करती है। जब इतना कहता है ना वो आलिम साहब, जब इतना कहते हैं तो वो सैयद साहब जो थे ना, नन्ही उम्र वाले बच्चे जो थे ना, उन्होंने कहा सुनो आपके शहर में हमको क्या मिलेगा। कहते अच्छे महल रहने को मिलेगा, अच्छी इमारत मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेगी। अब वहाँ अच्छी मसनद पर आपको बैठाएंगे, अच्छे खाने मिलेंगे। तब वही बच्चा उनको ला करके सीधा मदीने तैयबा के सामने खड़ा करके कहता है आपके शहर में क्या क्या मिलेगा बताएं। तब फिर कहते हैं मेरे शहर में अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी इमारत मिल जाएगी, अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी, अच्छे खाने मिल जाएंगे। तब फिर वो बच्चा कहता है क्या तुम्हारे शहर में मदीना तैयबा भी मिल जाएगा। तो फिर वो मालिम साहब कहते नहीं ये तो मेरे पास नहीं है। तो फिर कहते हैं मैं यहाँ भूखा रह करके मरना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मदीने तैयबा को छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकता। अब सोचे आका हुसैन किस दिल से किस जिगर से आका हुसैन गए होंगे। मैं उस चीज को तसव्वुर करता हूँ, खुदा की कसम मेरे आंखों से आंसू नहीं रुका करते हैं। क्यों आप जानते हैं आका हुसैन का जहाँ बचपना गुजरा हो ना, उसकी शान क्या होगी, किस शान से आका हुसैन का बचपना वहां गुजरा होगा और किस दिल से किस जिगर से छोड़ कर गए होंगे। ये बात दरअसल इतनी ही थी जाने की, क्योंकि आका ने कहा था ए हुसैन मदीने तैयबा छोड़ देना अगर छोड़नी पड़े इस दीन की खातिर, क्योंकि मदीने तैयबा ही के ताल्लुक से आका ने कहा था मदीने की अगर मैं नहीं जाऊंगा मदीने तैयबा को छोड़ करके तो मदीने की हुर्मत को पामाल को हिफाजत कैसे मिलेगी, यहाँ की मदीने तैयबा की इज्जत को वकार को सलामती कैसे मिलेगी। अगर मदीने तैयबा छोड़ के नहीं जाऊंगा तो इसी मदीने तैयबा के आका की वो दीन कैसे बचेंगे। अब मदीने तैयबा छोड़ के नहीं जाऊंगा तो इस मदीने की अजमतें की रौनकें जो है वो किस तरह इसकी वकार लहलाती रहेगी। अगर मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगा, आका हुसैन इरादा कर लेते हैं कि अब मैं मदीना तैयबा छोड़ कर जा रहा हूँ। अब सोचे प्यारे आका हुसैन जब चल रहे हैं तो मुड़ मुड़ करके खुदा की कसम बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके आका हुसैन मदीने तैयबा देखते ना, जब सारे लोगों को आकर के तैयार कर लेते हैं ना, हजरत ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब से कहते हैं सामान सफर जल्दी तैयार कर लो, अब हमारे पास वक्त नहीं है, मदीने तैयबा छोड़ना है, सुबह होने वाली है, सुबह से होने से पहले पहले हमें मदीने तैयबा छोड़ना है। आका हुसैन ने जब कहा है ना, वही सुगरा जो सारों कतार रो रहे थे कहती है बाबा जान मुझे भी लेकर के चले ना, मुझे भी लेकर के चले ना, मुझे भी लेकर के चले ना। आप अच्छे से जानते हैं अब कोई शहर से आता है, कोई मुंबई से आता है, वो नन्ही उम्र वाली बच्ची अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कहा करती है, कुछ भी
कह जाती है। आप जानते हैं हजरत सुगरा ने एक जुमला जब कहा ना, हजरत सुगरा जब एक जुमला कहती हैं कि ए उम्मे लैला, ए उम्मे रुबाब मेरी वालिदा मोहतरमा सुनो, और ए मेरी फूफी जान, ए हजरत ज़ैनब सुनो, बात दरअसल इतनी है मेरी नमाज जनाजा में 4 लोगों को नहीं आना चाहिए। तो फिर कहती है क्या बात है, क्या कौन कौन नहीं आनी चाहिए? तो फिर कहती हैं हजरत सुगरा कहती हैं पहला वो मेरा भाई जो असगर है, हर दिन मेरे 2 गोद में खेला करता था, लेकिन आज क्या बात है कि मेरी गोद में नहीं आ रहा है। आज क्या बात है, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई असगर मेरी नमाज जनाजा में ना आए। इतना कहना था ना, तमीन तेरे आका हुसैन बातें सुन रहे हैं। उसके बाद कहती हैं मेरा भाई जब अली अकबर भी मेरी नमाज जनाजा में नहीं आना चाहिए। तो फिर हजरत आकाज़ादी हजरत ज़ैनब पूछती है बेटी बात क्या है? तो फिर कहती है फूफी जान दरअसल बात इतनी है, हर दिन ये भाई मेरा अल अकबर है, ये हर दिन मेरी खैरियत पूछा करता था, हर दिन कहता था बहन यहाँ चलो वहाँ चलो। हर मामले में अगर मेरा भाई था कि मेरे वालिद साहब से कह देता ना, मेरे बाबा जान आका हुसैन से कह देते ना, तो मुझे भी लेकर के चलते। आज ये मुझे भी साथ छोड़ दिया है, ये भी मुझे भी साथ छोड़ दिया है। जब इतना कहती है ना, उसके बाद तीसरे का जब नाम लेती है कहती है मेरे चचा जान हजरत अब्बास भी नहीं आएंगे मेरी नमाज जनाजा में। तो फिर आका हजरत अब्बास के पैरों तले जमीन खिसक गई। आका हजरत अब्बास कहते हैं बेटी बात क्या है, मैं क्यों ना आऊं? तो फिर कहते हैं लिस्ट बनाने वाली